بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہماری زندگی کو ہم خود نہیں چلاتے، ہماری زندگی کو ہماری عادتیں چلاتی ہیں۔ اگر ہماری عادتیں اچھی ہوں گی تو ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے، اور اگر ہماری عادتیں بری ہوں گی تو ہم اپنی زندگی میں ناکام ہوں گے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کسی اچھی عادت کو اپنانا اور کسی بری عادت کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے اندر سے کسی بھی بری عادت کو نکال سکیں اور کسی اچھی عادت کو اپنا سکیں۔ اس لیے کسی بھی قیمت پر اس ویڈیو کو پورا دیکھے بغیر بالکل سٹاپ مت کرنا، کیونکہ جو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان باتوں کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور وہ باتیں آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور اس زندگی کو گزارنے میں آپ کی مدد کرتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کسی نئی عادت کو اپنے اندر ڈیولپ کیسے کیا جائے۔ تو اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عادت ہوتی کیا ہے۔ جب ہم کسی بھی کام کو بار بار کرتے ہیں تو وہ کام ہمارے دماغ کے لاشعوری حصے کے پاس جاتا ہے۔ اگر آپ کو لاشعوری حصے کے بارے میں نہیں پتا تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ اس پہ کلک کر کے لاشعوری دماغ کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ہمارے لاشعوری دماغ کے اندر تمام عادتوں کا ایک پیٹرن سیو ہوتا ہے تاکہ دماغ کو ان کاموں پر زیادہ غور نہ کرنا پڑے جو کام وہ روزانہ کرتا ہے۔ اس سے دماغ کی انرجی بچتی ہے، اسی لیے دماغ ان کاموں کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے جو ہم بار بار کرتے ہیں، اور پھر ہمارے نہ چاہنے پر بھی وہ کام خود بخود ہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہیں عادتیں، جیسا کہ بازار سے اپنے گھر تک واپس آ جانا اور واپس آنے پر بھی یہ پتہ نہ چلنا کہ میں کس کس روڈ سے گزر کے آیا ہوں، تو یہ ہماری عادت کے چلتے ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ کسی امپورٹنٹ چیز کو سوچتا رہتا ہے اور ہمارا لاشعوری دماغ جس نے عادت کو سیو کیا ہوتا ہے وہ خود بخود ہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح ہمارا دل خود بخود دھڑکتا ہے، ہمیں دھڑکانا نہیں پڑتا، ایسا نہیں کرنا پڑتا، اسی طرح جب عادت بن جاتی ہے تو وہ کام بھی ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ دل کو روکنا ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ ہمارے دماغ کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ غلط اور صحیح میں فرق نہیں کرتا، اسی طرح یہ اچھی اور بری عادت میں بھی فرق نہیں کرتا، اسی لیے وہ صرف اور صرف عادتیں بنانا جانتا ہے، بے شک وہ اچھی ہوں بری ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر انہیلدی کام کرتے ہیں، یعنی وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں لانگ ٹرم نقصان دیتے ہیں اور شارٹ ٹرم اور کچھ منٹ کے لیے فائدہ دیتے ہیں۔ اس سے ہم اس ٹائم تو تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے لانگ ٹرم یعنی پوری زندگی کے لیے بہت بڑے نقصانات کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ برگر پہ برگر کھائی جانا اور پیزا پہ پیزا کھائی جانا اور شوارما پہ شوارما کھائی جانا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے کام یہ بھی ہمارے عادت کے چلتے بنتے ہیں۔ ان عادتوں کو ہمارا دماغ اپنے اندر بہت اچھے طریقے سے سیو کر لیتا ہے اور بعد میں ہم چاہ کر بھی ان کو نکال نہیں سکتے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اچھے کام تو بہت کم کرتے ہیں، بہت لمٹ میں کرتے ہیں، لیکن برے کام کرتے پہ کرتے جاتے ہیں یا انہیلدی کام کرتے پہ کرتے جاتے ہیں، اور جب ہم کوئی اچھے کام نہیں کر پاتے تو ہمارا دماغ وہ عادت بنا نہیں پاتا۔ تو اب آپ یہ پوچھیں گے کہ یار حمزہ یہ تو بتا عادت ڈالنی کیسے ہے؟ تو بھائی ایک بہت سمپل سی تکنیک ہے، اسٹوپڈ اسمال۔ اب آپ مان لو کہ آپ ہر روز صبح ٹائم قرآن مجید کے 5 رکوع پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کام کو اپنی پختہ عادت بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو کبھی بھی سیدھا 5 رکوع سے شروع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو پہلے صرف ایک آیت سے شروع کرنا چاہیے۔ اب مان لو کہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یار چلو قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ کے ذہن میں آئے گا 5 رکوع، تو آپ کا دماغ کہے گا بالکل نہیں بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اس چیز سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جب بھی ذہن میں آئے اپنے دماغ کو کہو کہ میں صرف ایک آیات پڑھوں گا، اگر کہے کہ وہ بھی بڑی ہے تو پھر کہنا کہ صرف ایک لفظ پڑھوں گا، اگر کہے وہ بھی بڑی ہے تو پھر یہ کہنا کہ میں قرآن مجید کھول کے صرف بسم اللہ پڑھوں گا۔ پہلے آپ کو کرنا ہے بالکل چھوٹے سے شروع، اتنے چھوٹے سے کہ دیکھنے والا کہے کہ آدمی پاگل ہو گیا ہے۔ جب آپ ہر روز قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھنا شروع کر دو گے تو آہستہ آہستہ بڑھاتے جانا، پھر آپ دیکھنا کہ 2-3 ماہ کے اندر آپ 4 رکوع کمپلیٹ کر لیں گے اور پھر یہ آپ کی عادت بن جائے گا۔ آپ نہ چاہ کے بھی 5 رکوع پڑھے بغیر نہیں رہیں گے۔ کسی بھی عادت کو ڈالنے کا آغاز بہت چھوٹا کرو، جس میں دماغ کو ذرا سی بھی ایفرٹ نہ ڈالنی پڑے، ذرا سا بھی محنت نہ کرنا پڑے، بہت ہی چھوٹا ہو، بہت ہی اسٹوپڈ ہو، بہت ہی بیوقوفانہ ہو۔ اس کے بعد کسی بھی عادت کو اپنانے کا
का दूसरा तरीका है PPP प्रिंसिपल, यानी पेन प्लेयर प्रिंसिपल। जब भी हमारा दिमाग किसी चीज को नहीं करना चाहता तो इसकी दो वजूहात होती हैं। पहला ये कि आप मेहनत से भागते हैं और दूसरा ये कि आप खुशी के लिए नहीं करते। हमारा दिमाग इस तरह प्रोग्राम हुआ है कि हमें उन तमाम कामों से बचाता है जिनमें हमारा एनर्जी लेवल कम हो। हमारा दिमाग हमारे लिए बहुत अच्छा करना चाहता है, ये चाहता है कि मेरा मालिक हमेशा खुश रहे, इसलिए ये हमें जरा भी एफर्ट नहीं करने देता, जरा भी मेहनत नहीं करने देता। ये कहता है कि यार खुश रह ना। मसला ये है कि ये जिस चीज को मजा समझता है, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ही वो होता है। इस चीज का हमें तो पता होता है कि ये मजा नहीं है, ये दुख है, लेकिन हमारे दिमाग को नहीं पता होता कि ये मजा है या दुख है। अब किसी भी नई आदत को अपने अंदर डेवलप करने के लिए हमें अपने दिमाग को बताना होगा कि भाई ये मजेदार काम है। हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचना चाहिए कि उस काम को करने से 10 साल बाद, 20 साल बाद या मरने के बाद क्या फायदा होगा। जैसा कि कुरान मजीद है, आप देखो जन्नत को, आप देखो जन्नत की हूरों को, आप देखो इन सब चीजों को, वो बगात है ना उसमें, सबको देखो, फिर कहो कि यार उठ पढ़ कुरान मजीद, पढ़ नमाज। इन चीजों के बारे में अपने दिमाग को बताओ, अपने दिमाग को बताओ कि इनमें खुशी है। और जो चीजें आपको थोड़ी देर के लिए तो फायदा देती हैं, मजा देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानात देती हैं, तो अपने दिमाग को बताओ कि इस चीज का बहुत बड़ा नुकसान है। अगर अब सिगरेट पीना नहीं छोड़ा तो मुंह का कैंसर हो जाएगा। अपने दिमाग को उन तमाम नुकसानात के बारे में बताओ। PPP रूल के मुताबिक अगर आप किसी आदत को अपने अंदर डालना चाहते हो तो उस आदत से जो आपको फायदा हो रहा है, अपने दिमाग को सिर्फ उसके फायदों के बारे में बताओ। और अगर किसी आदत को निकालना चाहते हो तो उस काम से जो नुकसान हो रहा है, अपने दिमाग को सिर्फ उस नुकसान के बारे में बताओ। इससे होगा ये कि हमारा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता उस काम को करना छोड़ देगा। अब हम किसी भी आदत को खत्म करने की तफसील पे आते हैं। दरअसल हमारे अंदर से कोई भी आदत खत्म हो ही नहीं सकती। इस्लाम के मुताबिक भी ऐसा ही है कि आप किसी भी आदत को खत्म नहीं कर सकते। जो भी आदत आपके अंदर है वो हमेशा रहेगी। हम कुछ भी करके उस आदत को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उस आदत को बदल सकते हैं। कोई भी आदत जब हमारे अंदर डेवलप होती है तो वो इन 3 स्टेजेस से गुजर के डेवलप होती है। पहला है ट्रिगर, यानी वो तमाम चीजें जो आपको वो काम करने के लिए आमादा करती हैं जो आप नहीं करना चाहते या जो आपकी आदत बन चुका है। जैसा कि खाने के बाद चाय को पीना, यहाँ पर खाना ट्रिगर है कि खाना खाने के बाद आपको चाय पीने का दिल करता है। आम तौर पर ट्रिगर 4 किस्म के होते हैं। पहला, वो दोस्त या वो लोग जिनको देखकर आपका वो काम करने को दिल करे। दूसरा ट्रिगर है वक्त, यानी शाम के वक्त दिल करना, रात सोने से पहले दिल करना, सुबह उठने के बाद दिल करना। तीसरा है किसी इमोशन में, यानी बोर होते वक्त या ज्यादा खुशी के वक्त या ज्यादा गमी के वक्त किसी काम को करना। चौथा ट्रिगर है आफ्टर एक्शन, यानी कोई भी काम करने के बाद। जैसा जो पहले मैंने आपको चाय वाली मिसाल दी वो इसी के साथ लिंक है कि खाना खाने के बाद चाय पीने को दिल करता है, तो ये है आफ्टर एक्शन। तो ये थे 5 किस्म के ट्रिगर। और ट्रिगर के बाद आती है रूटीन। जब भी हमें कोई ट्रिगर मिलता है तो हम कोई ना कोई रूटीन बना लेते हैं। और तीसरा है इनाम। हम हर काम इनाम के लिए करते हैं। जैसा कि चाय पीने के बाद मजा आता है तो यहाँ पे इनाम के तौर पर हमें मजा मिल रहा है। इन तीनों कामों यानी ट्रिगर, रूटीन और इनाम के बाद हमारी आदतें बनती हैं। ये तीनों चीजें जितनी दफा रिपीट होंगी हमारी आदतें उतनी ज्यादा मजबूत होंगी। इन तीनों चीजों को खत्म करना नामुमकिन है। आप इनमें से किसी चीज को बदल सकते हैं। जैसा कि चाय वाली एग्जांपल में आप चीनी के बगैर चाय पिए तो चीनी के बगैर चाय पीने से ये होगा कि जो हमें इनाम मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा, यानी मजा आना बंद हो जाएगा, तो हमारी वो आदत खत्म हो जाएगी। हम मुकम्मल तौर पर किसी आदत को खत्म नहीं कर सकते, इस बात को जान लेना। फिर इन तीनों चीजों को अच्छी तरह एनालाइज करना और पहचानना कि किस चीज को बदला जा सकता है, फिर उस चीज को बदलना, फिर आपकी आदत बदलेगी, खत्म नहीं होगी। यार अब आप जो भी कर लो, मुझे ये वीडियो शेयर किया हुआ चाहिए आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में और सारे व्हाट्सएप फ्रेंड्स को। और उसके बाद बारी आती है फेसबुक की। फेसबुक पे अपने दोस्तों को यार शेयर करो ताकि लोग अपनी आदतों को बदल सकें। इससे ओवरऑल हमारी कंट्री का फायदा होगा। और फाइनली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया या बेल शेल को ओपन नहीं किया तो वो कर लेना, क्योंकि वीडियोस बनाता रहता हूँ। और यार फेसबुक पेज को भी लाइक कर लेना क्योंकि वहाँ पे पोस्टें चलती रहती हैं। और बाकी अस्सलाम वालेकुम।